Good morning, friends. So today in this topic we are going to study development of embryo. Last time we have discussed about the development of endosperm. Due to double fertilization, the endosperm as well as embryo is produced or developed simultaneously in the embryo sac or in the ovule. Now see here, what is development of embryo? The development of zygote into embryo is called as embryogenesis. zygote पासून embryo तयार होण्याच्या प्रोसेसला embryogenesis म्हणतात. It occurs towards the micropylar side of the ovule. ओव्ह्यूलच्या micropylar end ला ही embryoची डेव्हलपमेंट घडते. The development of embryo triggers only after the development of endosperm. Endosperm development ची सुरुवात झाल्याबरोबर नंतर embryo सुद्धा त्याच्यामध्ये डेव्हलप व्हायला सुरुवात होते. Now how the zygote develops into the embryo? These are the figures, various types of figures showing the development of embryo. So what happens in the zygote so that embryo is developed? So first of all, zygote develops into two unequal cells called as proembryo. आता पहा या ठिकाणी ही हा zygote आहे. Zygote divides to form two unequal cells called as proembryo. हा जो तयार झालेला आहे याला two celled proembryo म्हणतात. So in this proembryo, the larger basal cell is suspensor initial cell. ही जी larger cell आहे that is basal, which is known as suspensor initial cell, and the smaller terminal cell that is embryonal initial cell. कळते? The proembryo, two celled proembryo, suspensor initial and embryonal initial. Then here that suspensor initial cell divides transversely to form the filamentous suspensor of 6 to 10 cells. या ठिकाणी सस्पेन्सर इनिशियल जे आहे याचं ट्रान्सवर्स डिव्हिजन होतं आणि एक फिलामेंटस सारखा लांब अशा प्रकारचा 6 ते 10 पेशींनी बनलेला एक भाग तयार होतो, त्याला सस्पेन्सर असं म्हणतात. Now here suspensor at its tip, म्हणजे वरच्या बाजूला there is a globular or swollen cell that is known as ostomium. पुढच्या बाजूला एक ग्लोब्युलर अशी फुगीर पेशी दिसते, that is ostomium, and the lower one hypophysis. आणि सगळ्यात पाठीमागची किंवा खालची पेशी जी आहे त्याला हायपोफायसिस असं म्हणतात. दिस इज सस्पेन्सर, म्हणजे एम्ब्रियोचा हा एक भाग आहे. What is the function of this suspensor? It pushes the developing embryo into the endosperm. एम्ब्रियोला एंडोस्पर्म मध्ये पुश करण्याचं काम हे सस्पेन्सर करतो. क्वेश्चन मे बी आस्क्ड, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ सस्पेन्सर? सस्पेन्सरचं कार्य काय? टू पुश द एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म. मग एंडोस्पर्म त्याला पोषण पुरवतं. अशा प्रकारे सस्पेन्सर इनिशियल सेल पासून सस्पेन्सर तयार होतं. नाउ सेकंड पार्ट हियर, एम्ब्रियोनल इनिशियल. ही जी लहान सेल आहे एम्ब्रियोनल इनिशियल, इट अंडरगोज 3 मायटोटिक डिव्हिजन्स. हे 3 वेळा डिवाइड होतं. फॉर एक्झाम्पल, 1 सेल गिव्स राइज टू 2 सेल into 4, 4 into 8. The embryonal initial undergoes 3 mitotic division to produce the octant. Octant म्हणजे 8 सेल, 8 पेशीचा एक ग्लोब्युलर असा एम्ब्रियो तयार होतो. Out of this embryonal mass or globular embryo, the lower tier or lower 4 cells, they develops into the radical and hypocotyl. त्याच्यातल्या 4 सेल पासून रॅडिकल, हायपोकॉटिल हे पार्ट बनतात. And the upper 4 cells of the octant gives a plumule and the cotyledons. इथे का लक्षात बघा, इथे embryonal initial divides 3 times to form octant.
ऑक्टन म्हणजे 8 पेशीचा एक ग्लोब्युलर असा एम्ब्रियोनल मास तयार होतो. त्याच्या 4 सेल पासून रॅडिकल, हायपोकॉटिल हा भाग बनतो आणि वरच्या 4 सेल पासून प्लुम्युल आणि कॉटिलडॉन हे भाग बनतात. आता या फिगर नंतर आपल्याला ह्याचा विचार करायला लागतो. एम्ब्रियोनल मास फर्स्ट डेव्हलप्स इनटू हार्ड शेप्ड embryo like structure. This is elongated suspensor, then it becomes horseshoe shaped, and finally the ovule is converted into the seed. मग ह्या ओव्ह्यूलचं रूपांतर सीड मध्ये म्हणजे बियांमध्ये होतं and ovule converted into the fruit. So this is the development of embryo in dicot in capsula. डायकॉट द्विदल वनस्पतींमध्ये अशा प्रकारचा एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट होते. इथे लक्षात. आता डेव्हलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो. मोनोकॉट मध्ये एम्ब्रियोचं कसं डेव्हलपमेंट होते. सो डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट इज जस्ट सिमिलर टू डायकॉट. डायकॉट मधल्या सारखीच प्रोसेस होते अप टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टन इथपर्यंत. म्हणजे एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल जी असते त्याचं ऑक्टन तयार होतं हे सिमिलरच आहे. बट सर्टन चेंजेस आर देअर. याच्यामध्ये काय थोडेसे बदल असतात. सो हिअर द सिंगल कॉटिलोडॉन इज देअर. आता याच्यामध्ये कसे 2 कॉटिलोडॉन्स असतात, इथं सिंगल कॉटिलोडॉन असतो. सिंगल कॉटिलोडॉन ॲट टर्मिनल पोझिशन नोन एज स्कुटेलम. रॅडिकल is covered or protected by the sheath that is coleorhiza, and the shoot apex or plumule is covered by the another covering that is coleoptile. Single cotyledon. इथे कसे 2 cotyledons असतात. We have seen, you know the examples of dicot, that is groundnut, pea, any, and here monocot, wheat, maize, jowar, rice, etc. Single cotyledon is there called as scutellum. Radical, plumule. Radical is covered by sheath that is coleoptile, and plumule is covered by sheath that is radical is covered by coleorhiza, and plumule is covered by coleoptile. So this is the development of embryo in dicot and monocot. आता या पॉइंटमध्ये जर फिगर आपण बघितलं तर त्या फिगर खूप किचकट आहे. सगळ्या फिगर तुम्हाला इथं विचारल्या जात नाही. एका वेळेस एखादी फिगर दिली जाते आणि त्यांना लेबल करायला सांगितलं जातं. आता उदाहरणार्थ याच्यामध्ये ही फिगर तुम्हाला विचारली जाऊ शकते की असं जर दिलं तर त्याला लेबल्स द्या. मग हे वरच्या बाजूला एम्ब्रियोनल मास आहे, इथे इलॉंगेटेड सस्पेन्सर आहे, हे आपल्या लक्षात यायला पाहिजे. किंवा ही फिगर विचारली जाऊ शकते, त्याला लेबल्स द्या. म्हणजे परीक्षेमध्ये अगदी वेळ जाईल अशा प्रकारच्या फिगर असत नाही. इतकी सगळी फिगर मोठी तरी विचारली जाऊ शकत नाही. फक्त आपल्याला समजायला पाहिजे झायगोट पासून एम्ब्रियो कसा तयार होतो आणि फायनली मग ओव्ह्यूलचं रूपांतर सीड मध्ये होतं आणि ओव्हरीचं रूपांतर हे फ्रूट मध्ये होतं. सो दिस इज अबाउट द फर्टिलायझेशन, डबल फर्टिलायझेशन अँड देन पोस्ट फर्टिलायझेशन, that is development of zygote and embryo. ठीक आहे. थँक्यू.